ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے جناب عبد الرزاق بھائی کے بیٹے کی شادی کے موقع پر ہم اور آپ اس اجلاس میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ اپنے نعت و منقبت کا ایک بہترین گلدستہ اپنی سماعتوں سے سماعت فرمایا اور مجھے امید ہے کہ چند منٹوں کے لیے یہ فقیر قادری بھی حاضر ہے اور چند میری باتیں اپنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اللہ آپ کو مجھ کو میری ماں بہن بیٹیوں کو بھی حق سننے اور حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت
फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के उन माया नाज अशआर के साथ करने की सादत हासिल करता हूँ जिसमें इमाम अहले सुन्नत ने हुजूर की नात इस शान से बयान की कि अगर आज भी उन अशआर को कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा अपना बतौर वजीफा पढ़ने लगे तो अल्लाह आज भी इन अशआर की बरकत से उसके सीने को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना देगा। वो अशआर कमा कहूँ हम लोग कोई शायर तो नहीं है, हम उसके औजान उसके काफिये ये समझ नहीं सकते, लेकिन दिल हुजूर से लगा हुआ है तो कम से कम कुछ ना कुछ अल्फाज हमें और आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। इमाम कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। ऐसे नहीं, और जोर से सुभान अल्लाह बोले, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां से शैतान भाग जाता है, और यहाँ की जरूरत यह है हमारे मुआशरे की कि अल्लज़ी वस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, इन चीजों को हमें दूर करने की जरूरत है। तो इमाम कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कहते हैं कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। कायनात में जितना जो कुछ भी बट रहा है और जब से बट रहा है और जब तक ये बटेगा, ये किसी और दरवाजे से नहीं बटता, उस दरवाजे का नाम दरवाज़े मुस्तफा है। इमाम कहते हैं नबूवत भी अंबिया को मिली तो ये भी मुस्तफा जाने रहमत के दरबार से मिली। अगर सिद्दीकियत मिली तो ये भी दरबार नबी से मिली। अदालत मिली तो ये भी दरबार नबूवत से मिली। सखावत मिली तो ये भी दरबार नबूवत से मिली। शुजाअत मिली तो ये भी दरबार नबूवत से मिली। शहादत मिली तो ये भी दरबार नबूवत से मिली। कायनात में जितने दर्जे हैं और जितनी नेमतें हैं कल भी मुस्तफा के कदमों से बढ़ती थी, आज भी बढ़ती है, और कयामत तक दुनिया जो खा रही है वो भी मुस्तफा के सदके में बटेगी। अब इस तमहीदी कलमात से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए आपके घर जो खुशी है ना ये भी मुस्तफा की अता का नाम है। अब जिनके सदके में खुशी मिले तो खुशी उनके कहने पर मनानी होगी। अभी के हालात ये है जो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान झुलस रहा है, वो क्या है, हमारी कौम की बेटियां कमोबेश 10 लाख से ज्यादा बेटियां इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिमा हो चुकी है। आपको पता है क्यों है ऐसा? लोग इसको 10 फायदे बयान करते हैं कि ये 10 फायदे हम कौम मुस्लिम की बच्चियों को देंगे और उनको खींच लेंगे। मैं तमाम कौम की बेटियों से गुजारिश करूंगा, मैं भी आपका रुतबा बयान करने जा रहा हूं और ये हमें और आपको सबको जहन में रखना होगा। औरत किसी खिलौने का नाम नहीं है, औरत पैर की जूती का नाम भी नहीं है, औरत घर की लौंडी और कनीज का नाम भी नहीं है, औरत जो है वो सर के ताज का नाम भी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने दिल के करीब की पसली से पैदा किया। इस्लाम ये तसव्वुर देता है कि एक औरत ये दिल में रखने वाली चीज का नाम है। ये इस्लाम मकाम देता है। आज जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम औरतों को इज्जत देंगे, फकीर बरकाती का चैलेंज है कि दुनिया में कोई मजहब औरत को वो मकाम नहीं दे सकता जो मुस्तफा जाने रहमत ने लाकर फरमाया है। और उसकी एक झलक अर्ज कर रहा हूं, एक झलक गौर से सुनिएगा, मेरी बहनें भी सुने और आइंदा के लिए कोशिश करें कि अपने इस्लाम को इतना कीमती समझो कि ये 7 आसमान, ये 7 जमीन अगर एक पल्ले में रख दिए जाएं और इस्लाम का सिर्फ कलमा एक पल्ले में रखा जाए ना तो ये 14 तबक पर खाली इस्लाम का कलमा भारी हो सकता है।
یہ اسلام کی عظمت ہے. میں پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ کلمہ جو لیا گیا نا قرآن کے الفاظ سے, ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ, اسی کا نام کلمہ ہے. یہ 14 طبق پر بھاری ہے. میں کہتا ہوں جس کی بنیاد اتنی وزن والی ہو, مکمل اسلام کتنا قیمتی ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم عورتوں کو مالدار کر دیں گے, ہم عورتوں کو گھومنے پھرنے کے لیے باغیچے بنا دیں گے. میری قوم کی بیٹیوں اور ماں خاتون جنت کی کنیزوں, دنیا کے جتنے گارڈن ہیں, چاہے وہ کتنا اچھا کیوں نہ بنا ہو, جنت کے ایک درخت کے پتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا گارڈن. اس لیے کہ رسول اللہ نے جنت کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ وہاں کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی ہو یا کسی کان نے سنی ہو. اللہ نے وہاں کی ہر چیز بے مثال پیدا فرمائی ہے, یعنی اس کا کوئی جواب نہیں بن سکتا. اب میری قوم کی بیٹی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا غور کرے گی, ذرا سوچو تو صحیح کہ جنت میں جہاں جہاں جنتیوں کا ذکر قرآن میں دیا نا, یہ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا میٹر بند رکھیں گے تو میں گفتگو کر پاؤں گا, ورنہ میری عادت ہے کہ میں ایسی گفتگو کم کرتا ہوں. تھوڑی سچ بولنے کی عادت ہے, اس لیے خاموش رہیں گے. جب آپ نے اتنی دور سے قریب سے بلایا ہے تو کم از کم تھوڑے کلمات سن لیں, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. جہاں جہاں قرآن نے مردوں کا ذکر جنت میں کیا نا, وہاں ساتھ ساتھ میں ان کی بیویوں کا بھی ذکر فرمایا ہے, اور وہاں اس انداز میں بیان کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ مرد جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. پتہ یہ چلا جنت میں بھی مرد خوبصورت لگے گا تو وہ اپنی بیوی کی وجہ سے لگے گا. یعنی جنت میں بھی ان کا ذکر خالی نہیں چھوڑا. اس سے بڑھ کر عورت کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ بابا آدم تنہا بنے, جنت میں رہتے ہوئے بھی سکون نہیں ہے. کہا مولا یہ تو حوریں, یہ تو غلمان ہیں, یہ تو فرشتے ہیں, میری ہم جنس کوئی میرا ساتھی ہونا چاہیے. حضرت حوا کی تخلیق ہوئی, پتہ یہ چلا بابا جنت میں رہتے ہوئے بھی حضرت حوا کی تخلیق کا سوال کر بیٹھے. پتہ یہ چلا یہ وہ مقدس رشتہ ہے جس کا انتخاب جنت کی زمین بنائی گئی ہے. آج ہماری قوم کی بیٹی کالج میں جا کر دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگے گی. تھوڑا غور کیجئے, 10 لاکھ کوئی کم تعداد ہے, اور ان درندوں کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ کم و بیش 1 کروڑ مسلم کی بیٹیوں کو ہم لے جائیں گے. میں نے کہا ہماری قوم کی بیٹیاں یہ بازار کی سبزیوں کی لاریاں نہیں ہیں جس کو تم لے کر چلے جاؤ گے. ہماری قوم کی بیٹیوں نے ماں خاتون جنت کا کردار سنا ہے, ہماری قوم کی بیٹیوں نے ماں زینب کبریٰ کو سنا ہے, ہماری قوم کی بیٹیوں نے ماں خدیجۃ الکبریٰ کو سنا ہے, ہماری قوم کی بیٹیوں نے ماں عائشہ صدیقہ کو سنا ہے, ہماری قوم کی بیٹیوں نے حضرت سکینہ کا درد سنا ہے, ہماری قوم کی بیٹیوں نے ام کلثوم کو پڑھا ہے. ارے ہماری قوم کی بیٹیوں کو ہم وہ درس دیتے ہیں کہ ایک عورت ہی تھی جب بصرہ سے نکل کر مکہ کی طرف چلتی ہے تو اللہ کا کعبہ خود اس کے استقبال کے لیے آتا ہے. ابراہیم بن ادھم نے پوچھا تھا یہ کعبہ کہاں گیا, قدرت نے جواب دیا بصرہ سے رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گئے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری قوم کی بیٹیاں یہ کھلونے ہیں جو لاریوں میں پڑی ہے لے کے اٹھا کے چل دو گے؟ نہیں, ہماری قوم کی بیٹیاں ماں رابعہ بصری کو ماننے والی بیٹیاں ہیں, اور یہ غیرت ہر عورت کو ہونی چاہیے. اس لیے کہ تمہاری عزت خالی تمہاری عزت نہیں, یہ کسی باپ کی بھی عزت ہے. تمہاری غیرت صرف تمہاری غیرت نہیں بلکہ یہ کسی خوددار بھائی کی غیرت کا نام ہے. تم صرف اپنے لیے عزت نہیں ہو, پورے خاندان کی عزت ہو. اور بڑھ کر یہ کہہ دو کہ صرف ایک قوم کی بیٹی کی عزت, ایک قوم کی بیٹی کی عزت نہیں, مکمل اسلام کی عزت کا نام ہے. اس لیے ہمارے یہاں جتنی بھی بیٹیاں جنم لیتی ہیں نا تو ہمارے یہاں بچپن سے ہی اس کے سر پہ چادر ڈال دی جاتی ہے. یہ چادر کیا ہے؟ یہ عزت کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کھلے بال رہ کر چکر لگانا عزت ہے. میں نے کہا کھلے بال سے عزت نہیں مل سکتی.
اس لیے کہ اگر کھلے بال سے عزت ملتی تو رسول اللہ اپنی بیٹی کو کھلے بال کرواتے نا. ماں خاتون جنت سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ لیکن انہیں پردے کا درس دیا, حیا کا درس دیا, طہارت اور پاکیزگی کا درس دیا. اس لیے کہ قوم کی بیٹی جتنی غیرت مند ہوتی ہے اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا بھی غیرت مند ہوتا ہے. اور اس کی مثال مجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے راجکوٹ میں جو امام حسین کے نام پر سب کچھ لٹانے کا جذبہ رکھتے ہو نا, جتنے بھی دنیا میں حافظ ہیں سب محراب میں قرآن سناتے ہیں. کہاں سناتے ہیں؟ محراب میں سناتے ہیں, منبر پر سناتے ہیں, کرسیوں پر سناتے ہیں. کائنات میں واحد تنے تنہا امام حسین ہے. اور زور سے بولیں یار, اور محبت سے بولیں. میں جانتا ہوں آپ کے 12 بج چکے ہیں, اب حاجی صاحب کی شرم اور عبدالرزاق بھی کی شرم میں بیٹھے ہوں گے, لیکن میں بہت وقت کی نزاکت کا قدرداں ہوں, میں آپ کو زیادہ نہ بٹھاؤں گا. لیکن کائنات میں ایک بیٹا ایسا ہے کہ جو نیزے پر سر چڑھ جائے تو نیزے پر قرآن سنا رہا ہے. یہ کب ہوا؟ جب ماں خاتون جنت نے خود اپنا خیال کیا. تو ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کا ایسا ہی خیال کرنا ہوگا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو اپنی بہنوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, لیکن یہ میرے جذبات میں نے چند عرض کر دیے. میں سب سے پہلے حاجی صاحب اور ان کے فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا. اور ساتھ ساتھ میں دلہے میاں سے عرض کروں گا کہ میری آنے والی جو گفتگو ہے اس کو وہ خود بھی سماعت کریں گے, اور آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی سماعت کریں گے کہ ایک عورت کا مقام اللہ نے کس کس درجے میں کہاں کہاں کتنے کتنے رتبے رکھے ہیں, اس کو غور سے سنیے. اور خاص کر کے جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جائیں تو اسلام کتنا پاکیزہ ماحول اسے عطا کرتا ہے. اور یہ سب کا سب ان تمام مردوں کو تاکید کرتے ہوئے قرآن یہ عزت دیتا ہے عورتوں کو. ارشاد فرمایا مردوں کے لیے, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یعنی جو ساری کائنات کا پالنہار ہے وہ تمام کے تمام میاں کو یہ حکم دے رہا ہے, بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار کرو. اور پھر فرمایا پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو ہو سکتا ہے کہ شاید تمہیں کوئی اس کی چیز پسند نہ آئے, لیکن اللہ نے اس میں بہت سی بھلائیاں رکھی ہو. یعنی ایک بات اگر نفرت والی نظر آ بھی گئی تو اس کے ذریعے اس سے جدا نہ کرو, اس کے اوپر ظلم نہ کرو, جبر نہ کرو. ہو سکتا ہے اس غلطی کے بعد دوسرا جو اوسر آنے والا ہے اس میں اللہ نے بھلائی پوشیدہ رکھی ہو. یعنی یہ ہمیں اللہ درس دے رہا, اور وہ بھی بیویوں کے حوالے سے دے رہا. آگے سنیے, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اچھا کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ ضرور ہم اس سے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا جو ان سب میں بہتر کام کے لائق ہوں گے تو فرمایا اس سے بہتر صلہ بھی عطا کیا جائے گا. تو اب جو بھی لوگ اپنی ازدواجی زندگی یعنی شادی کے بعد کی زندگی گزار رہے ہیں, بات میں بیویوں سے جھگڑا ہو رہا ہے, بات پہ مطلب جھگڑا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ عورت تک ہماری قوم کی بیٹیاں جا رہی ہے. ہمارے جوان بچے باقاعدہ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں. میں آپ کی مردانگی میں کوئی شک نہیں کرتا, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, مرد جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مد مقابل سے لڑتا ہے, عورتوں سے نہیں لڑتا. اس کو یاد رکھیے. اس لیے کہ مردانگی یہ نہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے آپ اپنے غصہ جاؤ. مرد وہ ہے جس کو رسول اللہ نے 1450 سال پہلے مرد کی تعریف اور بہادر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا. صحابہ سے پوچھا تم میں مرد کون ہے, بہادر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دوسرے پہلوان کو گرا دے وہ مرد ہے, یعنی وہ بہادر ہے. حضور نے فرمایا نہیں. کہا جو اپنے غصے کو پی جائے وہ سب سے بڑا بہادر اور مرد ہے. اب ہمارے یہاں وائڈ ہے گھر مت تھا بیجے کیا تھائے نہیں, અહીંયા ચોકમાં માર ખાતો હોય અને બાય હમે આસ્તીન ચડાવતો હોય. તો یہ મર્દાનગી تھوڑی ہے. ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. مجھے یہ بتاؤ مولائے کائنات جیسا کوئی بہادر دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی تو ایسا بتاؤ کہ مولائے کائنات نے کبھی ماں خاتون جنت کے سامنے آستین چڑھائی ہو. آئے تو آستین نہیں دھوکو لائن دیواد مڑے بولنا کہو آکائی دھوبی گھاٹ کھولو چھے کہ تو ماروائی نہ لگو. یہ کسی بات کی پالی پوسی پروان چڑھی ہوئی ہے. یہ تیرے یہاں نوکرانی بن کر نہیں, تیرے گھر کی مالی
बालिका बनकर यहाँ आई है वो, और तू उसको मार भी रहा, पीट भी रहा, और माँ बहन के सामने, उसके सामने शौहर गाली दे रहा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अपने घर की औरत को गाली देगा, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। अब क्या समझते हैं इसको? आसान है, ये नॉर्मल, ये गैरों से सीख सीख के सीरियलें देख देख के तुम ये दोस्त जमाओगे? नहीं, हमें तो कौम की बेटियों के साथ वही व्यवहार करना होगा जो रसूलुल्लाह ने मां खदीजतुल कुबरा के साथ किया है। हमें वही बर्ताव करना पड़ेगा जो मां हजरत आयशा सिद्दीका के साथ किया है। हमारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी आइडियल है। आजकल के हीरो जितने हैं ना, वो आइडियल नहीं है। आप में से ज्यादा कोई अगर गुस्से वाला भी हो, मिजाजुन भी होता है ना, सख्त दिल भी होते लोग, लेकिन मुझे बताओ, जितनी तकरीरें सुने आपने, सबसे ज्यादा जलाल वाले सहाबी अगर किसी को आपने सुना होगा ना, तो वो फारूक आजम है। यानी जहां भी आप देखें, फारूक आजम जैसा जलाल किसी सहाबी में नहीं। यानी कोई भी नॉर्मल सी बात होती है ना, तो बाकायदा ऐसे गिरबान थामते और उठा लेते। यानी ये फारूक आजम का जलाल था और रोब और दबदबा था। एक साहबी रसूल फरमाते हैं कि मेरी बीवी से मेरी बातचीत हो गई, यानी जोर से वो बोल रही थी मेरे सामने, तो मैं शिकायत लेकर फारूक आजम के पास गया, और जैसे फारूक आजम के दरवाजे के करीब पहुंचा ना, तो अंदर से फारूक आजम की बीवी उम्मे कुलसुम की आवाज जोर से आ रही थी। यानी वो उनसे गुफ्तगू कर रही थी। उसने कान लगाया, वापस हो गया। जा रहा था तो फारूक आजम भाग गए कि कोई दरवाजे पर आकर गया, दौड़े, और जैसे देखा तो बुलाया, कहा रुक, कैसे आया था, इधर आ। वापस बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, क्या बात है? कहा हजरत, जो शिकायत लेकर आया था ना, वो तो यहां भी हो रहा था। यानी अमीरुल मोमिनीन के यहाँ है। ये कोई आम बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, ये उस मर्दे कलंदर की बात कर रहा हूं कि कयामत के दिन अल्लाह सबसे पहला कलाम किसी से करेगा ना, तो वो फारूक आजम से करेगा। उस बंदे की मैं बात कर रहा हूं कि जब वो बोलते थे तो हुजूर फरमाते थे, उमर की जबान पर हक अमीर करता है। और कयामत के दिन फारूक आजम की शान ये होगी कि जब उन्हें जन्नत का हुक्म दिया जाएगा ना, कहा जन्नत चले जाओ, तो फारूक आजम को हुक्म होगा तो जाने के लिए अभी तैयारी होंगे। इतने में फारूक आजम फरमाते हैं कि हू बहू एक मेरी शक्ल का बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, और वो कहेगा, का मौला उमर को कहां भेज रहा है? का जन्नत में। का नहीं मौला, इसको अकेला न भेज। का तो का मैं ये चाहता हूं कि उमर इस शान से जन्नत में जाए कि पूरा मैदान महशर देख ले। कहा वो कैसे होगा? का मौला मेरी तमन्ना यह है कि आगे पीछे उमर के, यानी दाएं बाएं, एक सब फरिश्तों की बने, और बाकायदा एक फरिश्ता झंडा लेकर आगे चले और लोगों को ये कहे कि ये उमर बिन खत्ताब है। यानी फरिश्तों का जुलूस तैयार होगा मैदान महशर में, और बाकायदा उमर बिन खत्ताब बीच में होंगे। आगे आगे ऐलान होगा, लोगों देखो देखो, ये उमर बिन खत्ताब जन्नत जा रहे, जन्नत जा रहे। फारूक आजम फरमाते कि उस वक्त अहले महशर पूछेंगे, कहा ये कौन है जो उमर बिन खत्ताब की ऐसी सिफारिश कर रहा है, और वो भी उमर बिन खत्ताब की सूरत में आएगा। अल्लाह अकबर, अहले महशर की ख्वाहिश पर रब की कुदरत जवाब देगी। कहा जिसको तुम देख रहे हो ना, वो मेरा दीन इस्लाम है। यानी इस्लाम ये शक्ल लेकर आएगा, और उमर बिन खत्ताब को इस इज्जत के साथ भेजने की ख्वाहिश करेगा, और रब पूछेगा कि आखिर तू ऐसा चाहता क्यों है? तो वो कहेगा, मौला मुझे भी जो इज्जत मिले है ना, वो उमर के इस्लाम की वजह से मिली है। यानी उनके इस्लाम के बाद ऐलानिया नमाज हुई, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी एक को नहीं संभाल सकते। हाँ, मैं उस मर्दे कलंदर की बात कर रहा हूं जो खाली हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि 3 बर्रे आजम पर हुकूमत करने वाले शहनशाह की बात कर रहा हूं मैं। यानी जिसके दुर्रे पर कैसर और किसरा ऐसे लरस जाते थे, उसके यहाँ खातून गुफ्तगू कर रही है। लेकिन सुन ली, और कहा कि हजरत जब आपसे वो कलाम कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि जब मेरा मसला यहाँ भी हो रहा है तो अब शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, अब इससे बेहतर ये कि मैं चुपचाप चला जाऊं। फारूक आजम ने उनको बिठाया, कहा बैठ जा, मैं तुझे समझाता हूं कि इसकी फजीलत क्या है, यानी बीवी की फजीलत क्या है। कहा क्या? कहा ये बता, तू घर से जब कमाने के लिए निकल जाता है, तेरे घर की हिफाजत कौन करता है? कहा बीवी। आपके घर की हिफाजत कौन करती भाई? जोर से बोलो ना, कि पाछળ बैठा એટલે બીવો नहीं, जाला सकती बीवानी जरूर नहीं। अल्लाह हमने पण अक्ल दी दी है। आपके और हमारे घर की हिफाजत कौन करती है?
हमारी घर वाली करती है, यानी बीवी करती है। फारूक आजम ने फरमाया तेरे जाने के बाद हिफाजत कौन करता है? कहा मेरी बीवी। कहा तेरे बच्चों को पालना पोसना नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना ये सब कौन करता है? कहा मेरी बीवी। कहा तेरे मेले कपड़े हो जाते धोता कौन है? कहा बीवी। कहा तेरे घर की सारी झाड़ू वगैरह पोते कौन करता है? कहा बीवी। जब सारी चीजें मतलब ये कही, कहा अगर वो भूल कर ले तो कहा डांट देता हूं। कहा डांट देता ना? कहा वो सुन लेते ना? कहा हाँ। कहा ये भी कभी बोले ना तो तू भी सुन लिया कर। આમાં કોઈની ખુસુસિયત નથી, સંતિ હોય તેના ઘરનો, મંસૂરી હોય તેના ઘરનો, પિંજારા હોય તેના ઘરના, સુમરા હોય તેના ઘરના, શેખ હોય, પણ ઈ જે કહે ને ઈ જેમ તમે એના માલિક છો ને એવી જ રીતે અલ્લાહ ને એના રસૂલે એને પણ ઈ ઘરની માલિકા જ બનાવી છે, નોકરાણી નથી। આ તો થોડા બહુ પૈસા વાળા હોય ને તો કે લે અને ક્યાંથી લઈ આવ્યા? એ તો અમારા બાપ હારા કે તને લઈ આવ્યા, નકર તારા ગરીબની છોકરીને લાવત કોણ? એવા તાના દેવાની જરૂર નથી। ઈ જે આવી છે ને ઈ તારું ઘર જે હલાવે છે ને ઈ તને જન્નત સુધી પર પહોંચાડી શકે છે। અને જો તું એની હારે સારો વ્યવહાર નહીં કરીને તો બધાય જે કહેતા હોય ઈ કે તું બહુ સારો માણસ છે અને અપ ટુ ડેટ છે, એજ્યુકેટેડ છે, ફલાણું છે, બધું કહેશે। लेकिन मदीने के सुल्तान फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। और हुजूर ने फरमाया मैं तुम सब में अच्छा हूं इसलिए कि मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा हूं। ये हुजूर ने हमें तालीम दी है। और एक बात और बताऊं, माँ बाप को ये चाहिए, खास करके ससुराल पक्ष को भी और इधर के पक्ष को भी, अगर मियाँ बीवी में थोड़ी बातचीत हो जाए ना तो तीसरे आदमी को लाने की जरूरत नहीं है। दूल्हे के माँ बाप और दुल्हन के माँ बाप ये चार दुनिया के सबसे बड़े जस्टिस है। हाँ, ये जो काले और सफेद कोट पर बैठकर जो कोर्ट में बैठे होते हैं ना, मैं कोर्ट की बुराई बयान नहीं करता हूं ना उन जजों की, लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूं, वो जब तक तुम चारों की जेबें खाली नहीं हो जाती ना तब तक धक्के खिलवाएंगे और जैसे तुम्हारा पैसा कम हुआ बिठाकर समाधान करा देंगे। और उसमें वकील साहब भी साथ में આજુબાજુ વાળા હારે હોય, લે આમ થઈ ગયું ફલાણું થઈ ગયું, એટલા ધક્કા ખવરાન તો પેટીન પટારા જેટલા ભરાણ બધું ખાલી, અને જ્યારે હાવ ખાલી થઈ જાય તો હામાં બેડીને સમાધાન કરે, પછી આપ કરે હું? तो इससे बेहतर ये ना कि तुम अपने माँ बाप दोनों मिलकर समाधान करो। वजह क्या है? इसलिए कि मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हो जाए और उनके माँ बाप दोनों मिलकर सुलह करे तो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका भी है। हाँ, ये रसूलुल्लाह ने करके भी दिखाया। इसलिए कभी भी आपस में कभी भी अनबन होना तो ये फौरी तौर पर माँ बाप को ही फैसला लेना चाहिए, तीसरे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आज हर तीसरा बंदा हर किसी की जुदाई चाहता है, मिलाने की बात नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि तलाक जैसी बात को भी हुजूर ने जहां बयान किया ना वहां ये कहकर बयान किया कि जायज कामों में भी अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा कोई काम है तो वो तलाक देना है। यानी इस चीज को इस्लाम ने यूं बयान किया, आए तो धड़ाधड़ नानी भी भूल थी जाए जा तारा बाप नहीं है અને એવી બંદૂકની ગોળી મારે કે जिंदगी भर बेचारा अफसोस करते रहे। ये करने की जरूरत नहीं है। हमने जिस कौम की बेटी को लाकर अपने घर की मालिका बनाई है ना, दुल्हन बनाई है ना, उसको इज्जत दो। हुजूर ने उसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि जब औरत तेरे घर आती है ना तो अल्लाह रोजी में तेरे बरकत अता फरमा देगा। और एक जगह पर हुजूर ने फरमाया, कहा अगर कोई तंग दस्त हो और वो निकाह कर ले तो खाली औरत नहीं आएगी, सिर्फ माल नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह उसके कदमों की बरकत की वजह से अल्लाह तेरे खानदान में सुकून अता फरमा देगा। अब आया तो सुकून ना बदले जे झगड़ा થાય ને તો માણસો કે મૌલાનાએ કામ કીધું હતું કે સુકून આવશે ને, આયા તો ફલાણું થઈ ગયું। तो मेरे भाई उसमें गौर कर लेना चाहिए कि मंगनी से लेकर शादी तक में गलतियां कितनी कर ली है। हाँ, आज हमारे यहाँ मंगनी शुरू होती है ना, मैं ये दुल्हे मियाँ को नहीं कहता, एक जनरली गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि जिसके यहाँ प्रोग्राम होता है तो लोग ये कहते हैं कि यो मौलाना ने बोला हुआ था ये ना कही दी, इनके लिए नहीं होता, ये जनरली गुफ्तगू है। हमारे यहाँ मंगनी जो है ना उसकी शरई हैसियत, मेरे पास ये किताब है, आप कभी लेना जाना किसी मकतब पर, ये किताब है इस्लामी शादी। इसमें मंगनी की हैसियत कितनी मालूम है? शरई हैसियत सिर्फ इतनी कि माँ बाप यानी दुल्हा और दुल्हन के दोनों मिले और मिलने के बाद ये तय करे कि मैंने अपनी बेटी तेरे बच्चे के लिए इंतखाब कर लिया, और ये कहे कि मैंने तुम्हारी बेटी का इंतखाब कर लिया। अब ये बात हो गई। अब अगर दुल्हन वाले कोई तोहफा देना चाहे तो दुल्हे के लिए सिर्फ इतनी इजाजत है कि चांदी की 4.5 माशे से कम वजन की सिर्फ चांदी की अंगूठी दे
اور یہ عورت کے لیے کوئی دلہے والے دینا چاہیں تو بہترین چادر دیں اور ایک اچھا پورا مکمل لباس دیں، اور سونے کی کوئی انگوٹھی وغیرہ دینا چاہے تو یہ دینا جائز ہے، عورتوں کے لیے سونا جائز ہے اس لیے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، اس کو یاد رکھیے آپ، یہ ایک طرح کا قرار ہے، وعدہ ہے۔ آج ہمارے یہاں لاکھوں روپیہ میں منگنیاں ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں اس وقت جو مسلمانوں کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ صرف شادیوں میں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ پیسہ بچا لیا جاتا اور کم خرچے میں بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں کر دی جاتی نا تو ہماری قوم کے یہ بیٹے کبھی ابھڑ اور تعلیم سے کوڑے نظر نہیں آتے۔ آج جو بڑی بڑی پوسٹوں پر دوسرے لوگ کرسیوں پر بیٹھے نا اس پر مسلمان کے جوان بیٹھے ہوتے، لیکن ہم نے اتنا خرچ کر دیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھرپائی کرنے کی طاقت وہ بندہ نہیں رکھتا، اس لیے کم خرچ میں جو شادی کرو گے نا اللہ اس میں برکت دے گا۔ تو میں ایک آیت پڑھ رہا تھا اور اس آیت کے مفہوم پر مجھے یہ چند باتیں یاد آ گئی کہ حضور نے عورتوں کے حقوق کتنے بیان فرمائے، تو اس میں پہلا حق جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ توفیق دے تو تمام مردوں کو یہ کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ عورت کا میاں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس آنے والی خاتون کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، یعنی اس کے ساتھ ایک بال برابر بھی بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب اور اللہ اس کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور اس کی بہترین مثال قرآن نے دی کہ حسن سلوک کیوں کرے گا تو سن، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ اب لباس کام کیا کرتا ہے؟ اس نے سلوک کا طریقہ قرآن کا اسلوب تو دیکھیں، لباس کا کام کیا ہے؟ لباس جو ہے نا میرے جسم کو چھپاتا ہے، ٹھنڈی کا سمے ہو تو ٹھنڈی سے بچاتا ہے، گرمی کا سمے ہو تو پتلے کپڑے پہنو تو وہ بھی پسینہ جذب کر لیتا ہے، اور بارش کے کپڑے پہنو تو بارش روک لیتا ہے۔ یعنی لباس کا یہ کام ہے ایک چھپانا اور ہر موسم کے خطرات سے بچانا، اور ہمارے ستر جو ہے اس کو چھپانا، ہمارے عیبوں کو چھپانا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو گھر میں آئی ہے نا وہ تیرا لباس بن کر آئی ہے۔ اب لباس مجھے بتاؤ آنٹ دی ہوتی کوئی جبو کوئی مانس تارنو پہرے چھوکرو نو پہرے એમાં જો બે ત્રણ દી મમ્મી પપ્પાએ કઈ કપડા ન ધોયા હોય રવિવાર આવી ગયો ને તો હું કે લે હજી મારો શર્ટ ન ધોયો, મેં કીધું ભાઈ એટલી બધી હું ઉતાવળ છે? એ કે લે સોમવાર છે ને હસન શાહ બાપુ દરગાહે જાઉં। यानी ये छोटे छोटे बच्चों का मिजाज है। मैं कहता हूं 2 दिन हम मैले कपड़े नहीं पहनते। अब थोड़ा सोचिए तो सही कि इस खातून को जो भेजा ना उसे लिबास कहकर भेजा गया, कहा ये तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। मैं कहता हूं जिस लिबास ने तुम्हारे ऐब की पर्दापोशी की है तो अब तुम्हें भी जरूरत है कि तुम भी लिबास बनकर उनके ऐबों पर भी पर्दा डालो। यहाँ तो थोड़ी बातचीत होती है ना तो घर वाले है ना पपन्या जिनकी देना भाई होए नहीं बहनों ने कहते ये सब के ऐब खुल गए। अब आपस में होते हैं झगड़े और सबको पता होता है तो बोलने में भी सब फायर होते हैं, तो सब बोलते हैं ना इसमें झगड़े बढ़ते हैं। बेहतर ये है कि मियाँ बीवी खुद समझ लेना, कहा तू मेरे यहाँ आई है ना तो मेरा लिबास बनकर आई है, दुआ कर के अल्लाह तुझे मेरे लिए बेहतर बना दे और मुझे तेरे लिए बेहतर बना दे। यानी तेरी भी चुप मेरी भी चुप, अल्लाह बेहतर कर देगा। शादी का मौका है, कोई लतीफा नहीं सुना रहा, ये हकीकत हुआ है ऐसा, और अल्लाह ने बड़ा रुसूख दिया था। लेकिन कमजोरी ये थी उनकी, यानी फितरतन उनका रंग जो था ना वो थोड़ा सावला था, यानी फुल कलर नहीं था, वो सावला कलर था थोड़ा। अब मैं लफ्ज काला तो नहीं कह सकता, यानी गोरे गोरे होते हैं और जिसका सावला कलर होता है वो सावले होते हैं। सबकी अल्लाह की तकसीम है, ये कोई जरूरी नहीं कि सब गोरे ही हो और सबके सब काले भी हो। अल्लाह ने अपनी शान शान सबकी तखलीक फरमाई, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन एक बात जो अर्ज कर रहा हूं ना तो उनका कलर थोड़ा सा सावला था। अब उनकी जो अहलिया थी ना वो बड़ी माशाल्लाह अच्छी खासी खूबसूरत भी थी। तो जब भी वो घर में मतलब बैठते ना आमने सामने तो कोई भी बातचीत होती ना तो बातचीत के दौरान फरमाते एक बात बताऊं का क्या, कहा तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। अब ये रोजाना का मतलब मामूल, जब भी बैठते बातचीत होती तो कहा क्या झगड़ा करती है, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। अब ये कई दिन बीत गए, अब एक दिन बीवी तो बीवी है, रोजाना तो एक तस्बीह नहीं सुना करते ना लोग। अरे भाई इस दौर का जवान एक तकरीर सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये नात का लोग बैठे पुरानी नाते सुना तो दूसरे दिन बुलाना लोग बंद कर देते हैं। अब तो ये मोबाइल ने सबको पागल कर दिया, हर रोज नए अपडेट मांगता है, तो अब हर चीज तो मतलब नहीं होगा ना। तो अब ये रोजाना ये बीवी ने सुन रखा था तो कहा हजरत क्या रोजाना एक ही तस्बीह पढ़ते हो, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, कभी बताओगे कि जन्नत जाएंगे कैसे?
یعنی بولتے تو ہو تو جنت ملے گی کیسے یہ پتا ہے؟ تو کہا آج تو نے پوچھ ہی لیا ہے نا تو بتا دیتا ہوں، اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اس کو میں جو نسخہ بتاؤں. تو کہا کیسے؟ کہا میں سانولا ہوں. کہا ہاں. کہا تو مجھے بھگت رہی ہے، یعنی صبر کرے گی نا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. اور کہا کہ جب تو خوبصورت ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں. تو صبر کرے گی تو جنت جائے گی اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اس لیے جنت جاؤں گا. یعنی یہ بزرگوں نے جینے کے طریقے کیا فرمائے. آج ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے، اور میں کسی جوان پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، میں خود بھی جوان ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں بھی موبائل رکھتا ہوں، آپ بھی موبائل رکھتے ہیں، پورا دن موبائل دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. اب موبائل کے اسکرین پر جو عورت آ رہی ہے وہ 10 گھنٹہ میک اپ کر کے آ رہی ہے. آ رہی نا بھائی، ظاہر سی بات ہے جتنی بھی فلم اسٹار ہیروئن ہیں وہ ساری میک اپ کر کے آ رہی ہے. اب یہ پورا دن دیکھا، پوری رات دیکھا، دوپہر دیکھا، شام دیکھا، ناشتے میں دیکھا، دوپہر میں دیکھا، اور تھکا ماندہ جیسے رات میں گھر پہ پہنچا نا تو وہ بیچاری کچن کے سارے کام صاف کر کے مطلب برتن مانج کے بیچاری پسینہ سے سرابور تھی اور یہ جناب پہنچ گئے. اب دیکھ کے مطلب چہرہ بگڑ لیا. تو میں نے کہا حضرت ہوا کیا؟ کہا یہ دیکھو کالی کلوٹی. تو یہ موبائل کی اسکرین پہ جو دیکھا تھا وہ 10 گھنٹے کی میک اپ والی دیکھی ہے نا. تو میرے بھائی یہ جو 10 گھنٹے میک اپ کر کے جو آئی ہے نا وہ آفس میں بیٹھتی ہے، اے سی میں بیٹھتی ہے، میک اپ کرتی ہے اور چاروں طرف اس کی سیکورٹی ہوتی ہے، تب جا کے اس کی جلد تھوڑی بہت مطلب وہ ہر وقت پوتے لگاتی رہتی تب بچی ہے. یہ بیچاری جو تیرے گھر کے کچن میں ہے نا صبح سے شام تک بلد کی طرح کام کرتی ہے. اگر تو بھی اسے موقع دے اور نوکرانی رکھ دے نا تو وہ ہیروئن جو تجھے چہرہ اچھا نہیں دکھا سکتی اس سے کروڑوں درجہ یہ خاتون تیرے لیے بہتر چہرہ بنا کر دکھا سکتی ہے. لیکن ہم لوگ تو اسے فرصت دیتے ہی نہیں ہیں. اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، شادی میں جتنی عورتیں جاتی ہیں نا، میں آپ کو نہیں کہتا، آپ جتنی بیٹھی ہیں ان کو کسی کو نہیں کہتا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جتنی قوم کی بیٹیاں شادیوں میں جاتی ہیں، جتنا بن سور کر جاتی ہے نا وہ چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، میری قوم کی بیٹیوں اتنا اپنے شوہر کے لیے سورنا سیکھ لو، زندگی میں کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہو. ٹرائی کرنا، اس لیے کہ تمہیں بننے سورنے کے لیے صرف شوہر کے لیے حکم دیا ہے، دوسروں کے لیے حکم نہیں دیا. اس کا ہمیں اصول اپنانا ہوگا. ایک بزرگ کی ایک بات یاد آ گئی تو اور عرض کر دوں تاکہ آنے والے نوجوانوں کو بھی کام آ جائیں اور بزرگوں کو بھی کام آ جائیں. ایک بزرگ تھے اور اللہ نے اتنا رسوخ دیا تھا، گھر کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی، لیکن ان کے اندر یہ مطلب وصف تھا جس کے لیے دعا کر دیتے تھے نا اسی رات رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا تھا. اب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے نا، حضور کے دیدار کی میں بات کر رہا ہوں، زور سے بولے سبحان اللہ. اس لیے کہ حضور کی سنت زندہ کرنے کی نیت سے مطلب یہ تقریبات سجائیے نا تو حضور کا دیدار جو ہے نا وہ بڑی نعمت ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسی آنکھیں نصیب فرما دے. امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسا عاشق رسول بھی جب دیدار کی طلب لے کر پہنچے نا تو اینڈ وقت ہے، پہلے تو پورا کعبے کے بدرالدجا پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پڑھا، دوسرے کلام پڑھے. پہلے دن یہ کام نہیں بنا، دوسرے دن گئے اور دوسرے دن جانے کے بعد ایک کلام لکھا، اپنی عاجزی کی حد کر دی اور کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں. اور جب یہ شعر پڑھا اور کیفیت یہ ہوئی کہ جیسے کہ حضور تشریف فرمائے اور باقاعدہ عالم بیداری میں جب حضور کا آمنا سامنا ہوا تو قربان جائیں اتنے بڑے مجدد وقت ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے. یعنی یہ آنکھیں ہماری کسی کام کی نہیں ہیں، یہ بڑی آنکھیں جو حضور سے طلب کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو. یعنی حضور سے آنکھیں مانگی ہے. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، بہنوں سے بھی گزارش، اگر آپ کسی بھی تکلیف میں ہو نا کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ قوم کی بیٹیاں جب پہلے دفن کی جا رہی تھی نا، قوم کی بیٹیوں کو دفن کرنے سے کسی نے بچایا نا تو وہ مکی نے گنبد خضرا نے بچایا ہے. آج بھی جو قوم کی بیٹے کی عزت ہے نا یہ کسی انگریز کی سوچ نہیں ہے، یہ ماں خاتون جنت کے والد بزرگوار کی عطا ہے. حضور نے خود اپنا تعارف جہاں بے شمار فضائی کے ساتھ کروایا وہاں لوگوں سے یہ بھی کہا لوگوں بیٹیاں دفن کرنے کے لیے
جا یہ بیٹیوں کی عزتیں بیان کی ہے. آج ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ درس دینے کی ضرورت ہے. تو سسرال سے اپنے میکے جا کر شکایت نہ کر, اپنے سسرال کے گھر میں رہ کر کونے میں چلی جا, وضو کر لے, مصلی بچھا دے اور مدینے کی طرف رخ کر کے یوں کہہ دینا کہ یا رسول اللہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود, اپنے درد کا افسانہ گھر والوں سے بہتر ہے مصطفیٰ کو سنائیں. اگر حضور چاہیں گے اسی وقت تمہارے شوہر اور تمہارے سسرال میں اللہ تمہیں عزت سے مالا مال کر دے گا. لیکن ہم لوگ تو باہر جانے کے عادی لوگ ہیں نا, تو سیدھے جا کر وہاں بول دیا, پپا ممی آئے لے کے چلے گئے, سالوں سال تک انبن رہی اور اسی میں بیٹے کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ حضور سے عرض کرنا سیکھو. سنو, ایک بزرگ تھے جس کے لیے دعا کرتے نا حضور کا دیدار کرا دیتے. ایک دن اہلیہ جو عمر لائق تھی, وہ بھی بزرگ تھے, تو کہا کہ سب کے لیے بابا دعا کرتے ہو, تو میں نے کیا قصور کیا آپ کے گھر میں آ کر, یعنی میں آپ کی بیوی ہوں, سب کے لیے دعا کرتے ہو تو میرے لیے نہیں کرو گے؟ کیا خوبصورت جواب دیا. کہا دیدار کرو گے؟ کہا ہاں. کہا ایک نسخہ دیتا ہوں, اپناؤ گی؟ کہا فرمائیے. کہا جیسے پہلی شب کی دلہن سجتی ہے نا, ایسے سج دج کے بیٹھ جائے. اب جو بوڑھی خاتون ہو اس کو مطلب یہ سنگار کرنا زیبا نہیں دیتا نا, عمر کے ایک تقاضے ہوتے ہیں. جیسے میری والدہ الحمدللہ حیات ہیں اور 75 سال کی عمر ہے. یہ جو کرسی پر بیٹھا ہوں نا, یہ میرا کمال نہیں ہے, الحمدللہ یہ میری ماں کا کمال ہے. ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری ساری نیکیاں قیامت کے دن اگر میری ماں کے نامہ عمل میں دینے کی بات ہے نا, تو اللہ سے عرض کروں گا کہ مولا یہ ساری نیکیاں لے لے اور میری والدہ کو بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. میری ماں نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے, آج بھی دے رہی ہے. اب بھی دعا کرے کہ اللہ میری والدہ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی طویل عمر عطا فرمائیں, اور اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب مسلموں کے حق میں بھی قبول فرمائیں. ماں کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے, لیکن ایک عمر کا تقاضا بتا رہے تھے. کہا کہ اس عمر میں سجنا دجنا اچھا نہیں لگتا. کہا تو دیدار نہیں ہوگا؟ تو کہا ٹھیک ہے سج جاتی ہوں. اب میاں بیوی میں ہی بات تھی, گھر کے اندر ہی بات تھی. کہا ٹھیک ہے. فوراً غسل کیا, نہائی دھوئی, جو نئے کپڑے تھے جلدی سے پہن لیے, بالکل ایک دم صاف و شفاف ہو کر بستر معطر کر کے اب تشریف فرما ہو گئی. اس کے بعد میاں جو تھے نا یعنی بزرگ, وہ باہر نکلے اور اپنے بڑے سالے صاحب کو بلا لائے اور یہ کہہ کر لائے کہ تمہاری بہن کی عمر ہو چکی ہے, ابھی سجنے دجنے کا مطلب شوق نہیں گیا, یعنی یہ شکایت کر کے لائے. اور جیسے بڑے بھائی اندر گھر میں داخل ہوئے تو حقیقت میں ان کی جو بہن تھی بہت عمر ہو چکی تھی, جلوہ فگن ہے. تو بڑے بھائی نے ان کو ڈانٹا, اور ظاہر سی بات ہے کہ بہن کو جب بھائی ڈانٹتا ہے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے, اس لیے کہ بہن کا جگر جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہوتا ہے اور اسے بھائی سے بڑی امیدیں اور آس ہوتی ہے. اس وقت جب ڈانٹا نے اس عمر میں تو مطلب آپے سے وہ باہر ہو گئی اور فوری طور پر ساون بھادو کی طرح وہ آنکھیں برسنے لگی. اتنی روئی کہ اسی رونے میں آنکھ لگ گئی, یعنی وہ ڈانٹے اور اسی میں رونے لگی, روتے روتے آنکھ لگ گئی. ابھی وہ بستر پر سوئی, سر کی آنکھیں بند ہوئی, دل کی کھلی, حضور کے دیدار سے مالا مال کر دی. حضور کا دیدار ہوا. بہنوں میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا یہ حقیقت ہے. کبھی حضور سے عرض کر کے خالی ایک بار ٹرائی کرو, اور اس کا آسان نسخہ میں اپنی بہنوں کو دے کر جا رہا ہوں. اللہ کرے اللہ ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے, لیکن عمل کرو گی نا, زندگی بھر دعا کرو گی برکاتی کے لیے. وہ نسخہ یہ ہے, صرف دن اور رات 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھ کے ٹرائی کرو. کائنات کی ساری عدالتیں مل کر اور دنیا کے سارے انسان مل کر تمہارے مسائل کو ختم نہیں کر سکتے. میرا مصطفیٰ کریم چند ہفتوں کے اندر تمہارے مسائل ختم فرما دے. ٹرائی کر کے اندازہ لگانا, اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے لیے ایک فضیلت کافی ہے کہ جیسے آپ نے درود پڑھا, آپ کا اور آپ کے والد کا نام فوراً گنبد خضرا میں لیا جاتا ہے. آپ سوچو تو صحیح, حسن شاہ باپ انتر کا تھے, یہ ایک نانی مسجد ہے اندر,
या इमाम साहब मिंबर पर बैठा बैठा हाजी साहब નું નામ લઈ લે, હવે શહેજાદ સાહેબ નું નામ લઈ લે, આ નાથખા સાહેબ નું નામ લઈ લે, આ ભાઈ નું નામ લઈ લે, या ए टू जेड કોઈનું પણ નામ લઈ લે, એમ કે ઓ આ જુમામાં તમારું નામ લેવાનું હો, એમ કે ને यानी लोग चर्चा करते आज तुम्हारा नाम लिया हो। मैं कहता हूं अगर नूरानी मस्जिद के इमाम नाम ले ले तो पूरे राजकोट में चर्चा होता है। मुझे बताओ जब मदीने के सुल्तान के पास तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो कितना चर्चा होगा। और वहां मेरा और आप जैसा नहीं सुनता, वहां तो 70,000 फरिश्ते हर वक्त हुजूर के पास रहते हैं। और सिद्दीक उमर और गायबाना तौर पर अंबिया, औलिया, सहाबा, शुहदा, जितनी भी रूहानी ताकत है वो सब हुजूर का दरबार लगता है। और फरिश्ता जाकर कहता है फला इलाके की फला कनीज ने फला की बेटी ने आप पर दुरूद और सलाम भेजा है। वहीं से हुजूर कहते हैं जहां मेरी उस कनीज को मेरी तरफ से 10 बार सलाम कह दे, यानी हुजूर की तरफ से ये सलाम लौटाया भी जाता है। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था, दीदार हुआ, सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी और जैसे मुलाकात हुई अपने शौहर से तो बुजुर्ग की बीवी कहती है का मुबारक हो, का किस बात की, कहा जो नुस्खा आपने अपनाया ना बहुत अच्छा अपनाया। कहा क्यों? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस सर की आंखों ने भी हुजूर के दीदार से अपने आप को मुशर्रफ कर लिया, यानी हुजूर का दीदार हुआ। तो कहा जब दीदारी कराना था तो इतना सारा मतलब ये सब करवाया क्यों, यानी मुझे सजवाया, फिर उसके बाद कहा कि बैठ जाओ, बिठाया और उसके बाद मेरे भाई को खुद ही बुलाने गए और लाके डटवाया भी। मेरी बहनों सुनो, उस वक्त वो बुजुर्ग ने फरमाया था कि पहले तेरा दिल टूटा हुआ नहीं था, यानी तेरे दिल में जो है कोई ऐसा दर्द नहीं या कोई जख्म नहीं था कि जिसके जरिए मतलब हुजूर आए, लेकिन जब मैंने तेरे बड़े भाई के जरिए तुझे डटवाया और डांट पड़ी तो तेरा दिल टूटा। और जिसके दिल टूटते हैं ना उसको जोड़ने के लिए मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने जहां जहां भी अशआर कहे जो दिल के ताल्लुक से ना आप उठाकर देखिए, कमो बेश मुझे याद नहीं पड़ता, पहली हदाई के बख्शिश का जब मैंने सर्वे किया ना तो इमाम अहले सुन्नत ने कमो बेश 150 या 175 के करीब अशआर खाली दिल पर इरशाद फरमाए हैं। और वहां बातें की तो कैसी की मालूम है, कहते हैं दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद। फिर आगे बढ़कर कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जिसके दिल फिर चमकते हैं ना तो फिर वो किसी और के तस्वुर में नहीं रहते, बल्कि कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, मैंने कहा और कहां तक पहुंचे, तो कहते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। यानी ये दिल टूटता है ना तब ये होता है। तो औरतों के लिए तो बड़े आसान रास्ते हैं, शोहर डांटे ना कुछ ना करना, हुजूर से कहना, भाई डांटे ना हुजूर से कहना, बेटा कुछ कह दे हुजूर से कहना, ससुराल में से कोई कुछ कह दे हुजूर से कहना। इसलिए कि कौम की बेटी की दास्तान दुनिया का कोई फर्द सुने या न सुने, कल भी मुस्तफा सुनते थे, आज भी मुस्तफा सुनते हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक सुनते रहेंगे। लेकिन कोई फरियाद करके तो देखे। अरे मैं कहता हूं जब हुजूर ऊंटनी की दास्तान सुनते हैं तो मुस्तफा उम्मत की बेटियों की दास्तान न सुनेंगे। अरे हातिम ताई की बेटी आई थी ना, बादशाह की बेटी थी, लेकिन खुला सर था ना तो हुजूर ने चादर दे दी और चादर देकर फरमाया अगरचे दुश्मन की बेटी ही सही, लेकिन खुले सर है ना मैं अपनी चादर देता हूं उसके सर पर रख दो। मैं कहता हूं जब दुश्मनों की बेटियों के साथ ये सलूक है, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो, आपकी किस्मत का सितारा ना चमक जाए तो इस फकीर बरकाती का चेहरा होगा और आपके चप्पल और जूते होंगे, लेकिन ये करना होगा। और जो बच्चियों को ये तालीम देते हैं उसका फायदा भी बड़ा है। इस उम्मत को एक सबसे बड़ा फायदा मिला है, हो सकता है आपको किसी ने बताया हो ना बताया हो, लेकिन वो बेटी की वजह से मिला। कौन की मतलब बीवी हो, बेटी कुछ भी कह ले, आप मां कह ले। अभी ये शवाल चल रहा है ना, अभी आने वाला महीना जो होगा वो जिलकाद का होगा और उसके बाद जिलहज। अगर मैं फिकही मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करूं ना तो ये महीने के आखिरी 10 दिन और वो 2 महीने का ये पूरा महीना और उसके बाद जो है हज का महीना,
یہ مکمل طور پر حج کے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی یہ گنے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے پیدل سفر ہوتا تھا نا تو اتنا طویل راستہ اسی سے طے ہوتا تھا، اب تو فلائٹ ہے، فوری طور پر تاریخ ملتی ہے اور اتر گئے، یہ حالات ہے۔ لیکن یہ شوال کا آخری 10 دن اور اسی کے ساتھ پورا مہینہ اور بعد میں یعنی ذی الحجہ کے جو مکمل دن ہے وہ سارا حج کے ایام میں شامل ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان دنوں کی بڑی قدر ہے۔ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ بڑی عظمت کے حامل ہیں۔ لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں نا، اب سنیے گا، کروڑوں لاکھوں لوگ جو اس وقت حج پر جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی قربانی کا صلہ ہے؟ یہ ایک خاتون جسے دنیا حضرت ہاجرہ کہتی ہے نا، یہ ان کے قدموں کی برکت ہے جو آج مکہ اور کعبہ وجود میں آیا۔ ہاں، یعنی ایک بیوی اگر فرما برداری کرتے ہوئے اس جنگل و بیابان میں چلی جائے تو اللہ ایسا شہر آباد کر دیتا ہے جس تک جانے کے لیے پوری دنیا ترستی ہے۔ ایک قوم کی ماں نے اور بیوی نے جو مطلب قربانی دی، ایک نعمت اسی ماں کی قربانی کی بنیاد پر زمزم شریف کا جو کنواں جس کو کہتے ہیں نا، ابھی تو وہ بند ہے لیکن پوری دنیا میں زمزم جا رہا ہے نا، یہ اسی ماں کے کوکھ سے جنم لینے والے بیٹے حضرت اسماعیل کی عطا سے ملا ہے۔ اگر یہ ماں بیٹے قربانی نہ دیتے تو کسی کو کچھ نہ ملتا۔ پتہ یہ چلا خواتین نے قربانیاں دی ہے نا تو یہ عزت نصیب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات اور عرض کر دوں، یہ تو حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، ابراہیم کی۔ اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ابھی حافظ صاحب نے ایک منقبت پڑھی ہوگی ماں خاتون جنت کے حوالے سے، نام سنا ہے نا؟ کائنات میں جتنی مائیں ہیں نا، اگر وہ ساری مائیں مل جائیں اور اپنی چمڑی جو ہے نا اس کو اتار کر جوتا بنا لیں اور ماں خاتون جنت کے قدموں میں پہنا دینا، تو بھی ماں خاتون جنت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی پوری کائنات مل جائیں تو اس ماں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بڑی جو نعمت ملی ہے، آپ جانتے ہیں کائنات میں ان کی بھی ماں ہے جسے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ سے نکاح کیا، اور رسول اللہ کی 11 بیویوں نے سب سے زیادہ سوائے ایک خاتون کو چھوڑ کر ساری اولاد رسول اللہ کی ہوئی تو وہ کسی اور کی کوکھ سے نہیں، وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کوکھ سے ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کائنات میں ماں خاتون جنت کی بھی جو نعمت ملی ہے نا، یہ بھی کسی عورت کی قربانی کے ذریعے ملی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ نعمت رسول اللہ کے گھر سے ملی ہے نا، یہ عورت کی قربانی ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا شہید اگر اسلام کے نام پر کسی نے خون بہایا ہے نا تو وہ بھی اسلام کی پہلی خاتون ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں شہید ہوئی۔ میں کہتا ہوں عورتیں مردوں سے کہیں پیچھے نہیں ہیں، ہر جگہ اللہ نے انہیں مقام اور مرتبے دیے ہیں، لیکن بچپن سے اگر عادت بنا دو گے نا تو پھر اس کے انعام ملتے ہیں۔ کائنات میں ایک بچی کا ذکر کر دوں اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام بھی کر دوں کہ حضرت محمد بن سلیمان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ صاحب دلائل الخیرات شریف ہے، یعنی جنہوں نے یہ کتاب یہ تالیف فرمائی ہے، درود شریف کی ہے، اور اتنی مقبول ترین کتاب، اتنی مقبول ترین ہے کہ کائنات میں جتنے سلاسل ہے، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، برکاتی ہو، رضوی ہو، اشرفی ہو، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں سب اپنے وظیفے میں اس کو شامل رکھتے تھے، یعنی باقاعدہ پڑھتے تھے۔ آپ کو بھی میں نے نام سنا دیا ہے، کہیں راجکوٹ میں مل جائے تو اس کو پڑھنا شروع کیجئے، آپ کے بہت سارے کام اسی سے انجام پائیں گے۔ دلائل الخیرات شریف کے وہ صاحب تھے، یعنی باقاعدہ ان کے مؤلف تھے۔ ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں، بیچ راستے میں پانی کی کمی ہوئی نا تو کسی گھر کے قریب سے گزرے نا تو کنواں نظر آیا، تو کنویں میں جھانکا نا تو تہ میں پانی تھا، ہاتھ میں رسی اور ڈول نہیں ہے، ساتھ میں کئی مریدین معتقدین بھی ہے۔ اب جیسے یہ دیکھا نا، کہا پانی کیسے نکالیں گے؟ اتنے میں اسی گھر کی چھت سے چند سالہ بچی، جس کو اپنی زبان میں یوں کہہ لے 7-8 سال کی بچی رہی ہوگی، اس نے اسے جھانکا، اور جیسے جھانکا نا تو پوچھا، کہا کون؟ کہا میں محمد بن سلیمان۔ تو جیسے چہرہ دیکھا تو فرمانے لگی اوپر چھت سے، کہا چہرہ بتا رہا ہے کہ اپنے زمانے کے کوئی ولی کامل لکھ دو، یعنی تمہارا چہرہ اتنا وجاہت والا ہے۔ کہا ہاں بیٹی، اللہ نے جو دے رکھا ہے اس پر شکر گزار ہوں۔ کہا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا پانی ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے۔ بچے نے مطلب اپنی سمجھ کے مطابق یہ عرض کیا، کہا اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو اور کنویں میں سے پانی نہیں نکال سکتے؟ تو کہا ٹھہرو ٹھہرو، میں ہی مدد کر دیتی ہوں۔
यानी माँ बाप ने परवान कितना चढ़ाया होगा आप अंदाजा कीजिए। चंद साला बच्ची है, हाजिर हुई और कहा कि अगर मैं पानी निकाल दूं तो? कहा बेटी डोल और रस्सी के बिना तो कैसे पानी निकलेगा? तो कहा मैं निकाल के देती हूँ, आप देख लेंगे? कहा देखता हूँ। काफिले से कहा थोड़ा हट जाओ। अब जैसे वो मड पर से हटे और बच्ची आई बिल्कुल कुएं के सामने। वाह इस्लाम, तूने कैसी कैसी कौम की बेटियां अपने दामन में लेकर रखी है। वो चंद साला बच्ची अपने लब हिलाती है और उसके बाद अपना थूक जो है ना वो कुएं में डालती है। अभी वो थूक पानी से पहुंचा क्या, थोड़ी देर हुई मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि बाकायदा कुएं में जोश पैदा हुआ और वो उभरता उभरता बाकायदा कुएं से बाहर निकलने लगा। यानी कौम की 7 साल की बेटी थूक देती थी तो कुएं से बाकायदा पानी बाहर आ जाता था। ये कौम की बेटियों का हाल रहा है। अब जैसे मोहम्मद बिन सुलेमान ने देखा ना तो ताज्जुब से मतलब इंतहा न रही। कहा बेटी ठहर, हम लोग वजू कर ले, नमाज पढ़ ले और उसके बाद तेरी मुलाकात करेंगे। कहा ठीक है। बच्ची तनहा खड़ी रही, थोड़ी देर हुई, नमाज हो गई, थोड़ी देर के बाद मगरिब भी हो गई, दोनों नमाजें पढ़ ली। मोहम्मद बिन सुलेमान ने पूछा, कहा बेटी ये तो बता कि तेरे थूक में ये कमाल कहां से आया? बेटी से पूछा। चंद साला बच्ची है, 7-8 साल की, मुस्कुरा कर कहती है बाबा ये मेरे थूक का कमाल नहीं है। कहा तो? कहा ये मेरी माँ की परवरिश का कमाल है। और दूसरा कमाल बताया, कहा ये मेरा कमाल नहीं है। कहा तो? कहा ये रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनने का कमाल है। और तीसरी बात इरशाद फरमाई, कहा ये मेरा कमाल नहीं है। कहा तो? कहा ये रसूलुल्लाह की जाते वाला सिफात पर दुरूद व सलाम पढ़ने का कमाल है। ये 3 बातें उसने कही। मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा बेटी ये तो बता कि तेरी वालिदा तेरी परवरिश कैसे करती थी? कहा जब दूध पिलाती थी ना तो बावजू होकर पिलाती थी, और जब सुलाती थी ना तो कुरान की आयतें सुनाती थी और रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनाती थी। और जब मैं समझदार हो गई तो मेरी माँ ने कहा था बेटी जब भी कोई परेशानी देखो या खुद पर परेशानी आ जाए या किसी को परेशान हाल देखो तो रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ना, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। बस मुझे ये देखकर, तुम्हारी परेशानी देखकर मेरी माँ की वो परवरिश याद आ गई, रसूलुल्लाह का वो मौजज़ा याद आ गया। रसूलुल्लाह पर मैंने दुरूद व सलाम पढ़ा और मैंने थूका और थूकने के बाद जो कुएं का पानी बाहर आया वो आपने अपनी निगाहों से देखा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ए राजकोट के सुन्नी गयूर मुसलमानों, मैं कहता हूं जब दौरे मोहम्मद जुजूली के दौर में जब 7 साल की बच्ची माँ से सीखकर दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते अगर कुएं में थूक दे तो पानी बाहर आ सकता है, मैं कहता हूं अगर इस दौर की बेटियों को मोबाइल छुड़ाकर, टीवी छुड़ाकर, इंटरनेट छुड़ाकर उसे कुरान और सीरत फातिमी देकर उसे रसूलुल्लाह की आशिका बनाई जाए, रसूलुल्लाह की कनीजा बनाई जाए, मां ज़ैनब कुबरा की सच्ची और पक्की कनीज बनाई जाए तो अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि फिर माँ को किसी के पास जाने की जरूरत न पड़ेगी। माँ जहां एक जुमला कहेगी तो वह डायरेक्ट इजाबे रहमत से टकराएगा। ये इसकी जरूरत है। और मैं अपनी कौम की बेटियों से आखिर में जाते जाते अर्ज करूंगा, अगर आप बेटी हैं तो आप यकीन जाने आप अपने बाप के लिए जन्नत का दर्जा रखती है, इसको याद रख लीजिएगा। मैं जो जुमला देकर जा रहा हूं, क्यों? इसलिए कि हुजूर ने बशारत दी है कि जो अपनी 3 बेटियों को परवान चढ़ाए या भाई बाप के विसाल के बाद परवान चढ़ाए या कोई रिश्तेदार परवान चढ़ाए तो हुजूर ने फरमाया ये तीनों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा और वो मेरे पास इतना ही करीब होगा जितनी ये दोनों उंगलियां करीब होती है। ये बाप के लिए बशारत है बेटी को परवान चढ़ाने में। और हुजूर ने फरमाया कि जब वो भाई अगर अच्छा सुलूक उससे करे तो ये सुलूक के बदले भाई को भी जन्नत मिलेगी। अगर भाई नहीं है, अब्बा नहीं है, चचा अगर ये सुलूक करे तो चचा को भी ये फायदा, बड़े अब्बा करे तो बड़े अब्बा को भी ये फायदा, दादा ये सुलूक करे तो दादा को भी ये फायदा। ये सारे इनामात उन मर्दों के लिए हैं जिन्होंने कौम की बेटियों को परवान चढ़ाकर ससुराल तक भेजा होगा, यानी परवान तालीम और तरबियत देकर वहां तक पहुंचाया होगा। ये एक बशारत बेटियों के हवाले से। इसी तरह बहनों की भी हदीस शरीफ है, भाइयों के लिए भी ये बशारत है। और दूसरी सुनो, जब आपका निकाह होता है ना तो आपकी शान इतनी बढ़ जाती है कि पहले नमाज पढ़ती थी अगर तो सिर्फ 2 रकात का 2 ही सवाब मिलता है, यानी 2 रकात पढ़ो तो 2 ही सवाब, यानी 2 रकात का सवाब। लेकिन शादी के बाद पढ़ोगी
तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उस कौम की बेटियों को 70 से लेकर 80 रकात तक सवाब मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं कि आप बीवी बन गई, यानी जब आपका निकाह हो गया, अल्लाह ने कुदरती तौर पर तुम्हारा इंतजाम कर दिया, कहा इसका सवाब बढ़ा दो, इसलिए कि घर की सारी जिम्मेदारी आप पर आएगी ना, काम काज जो कुछ भी है वो सारा जिम्मा आपके है। तो कम से कम फराइज और वाजिबात पढ़ते पढ़ते अगर 2 रकात भी सुन्नत और नवाफिल पढ़ ली भी, तो अल्लाह इसका सवाब 70 गुना अता फरमाता है। और कुछ सहाबियात ने हुजूर से कहा था, कहा या रसूल अल्लाह, मर्द लोग तो हमसे आगे बढ़ गए। तो कहा कैसे? कहा वो जुमा भी पढ़ते हैं, ईदैन भी पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज जमात से पढ़ते हैं, जिहाद में भी जाते हैं, बहुत सारे काम गिनवाए औरतों ने। कहा ये सब नेकियां तो सिर्फ मर्द करते हैं, हमें तो उसमें जाने की इजाजत नहीं, तो हमारे सवाब का क्या होगा? क्या तरीका था हुजूर का? फरमाया, मेरी कौम की बेटियों, घर पर बैठकर 4 दीवारी में अपने बच्चों का ख्याल करना, अगर बीवी हो तो शोहर का ख्याल करना, उनके खानदान की इज्जत का पास और लिहाज करना, वक्त के साथ पाबंदी से नमाज पढ़ना, माह रमजान आए रोजे रखना, मालदार हो ज़कात देना, और अगर मालिक की इस्तिताअत हो जाओ अपने शोहरों के साथ हज करना। ये 5 काम तुम घर में बैठकर करोगी, अल्लाह तुम्हें बिगैर हिसाब किताब के तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा, और तुम्हें इजाजत होगी कि जिस दरवाजे से जाना चाहो तुम्हें इजाजत है कि तुम जा सकती हो। ये घर बैठे अल्लाह सवाब दे रहा, ये कौम की बेटियों के लिए जो बीवियां बनकर ससुराल जाती हैं। और सुनिए, आगे बढ़कर जब आप मां बने, अल्लाह अकबर, तुम्हारी जितनी औलादे हैं ना, अगर वो वली भी हो जाए ना, बेटा वली भी बन जाए, मैं जो जुमला कह रहा हूं उसको लिखिएगा, वली बन जाए, कुतुब बन जाए, गौस बन जाए, अब्दाल बन जाए, रिजालुल गैब बन जाए, सय्याह बन जाए, यहां तक कि फर्दे कामिल भी बन जाए, तब भी उसकी भी जन्नत अल्लाह ने तुम्हारे कदमों में रखी है। अब आप सोच सकती हैं कि कायनात में जो ये 10 इनाम लेके घूमते हैं ना इधर उधर के, कि तुम अगर इस्लाम छोड़ दोगे तो 10 इनाम देंगे, उन नादानों से कहते हैं तुम्हारे इनाम तुम्हें मुबारक हो, हमें मुस्तफा के इनाम मुबारक हो। हमारी कौम की बेटियों के लिए हुजूर ने इतना बड़ा इंतजाम किया है, और उनकी दुआओं में असर कितना मालूम है? कायनात में जितने भी लोग हैं, यानी हजरत आदम से लेकर कयामत तक के सारे लोग एक तरफ हो जाए, यानी कायनात का हर बंदा अगर बेटे के लिए बद्दुआ कर रहा हो, यानी उसके बेटे के लिए बद्दुआ कर रहा हो, और यहां मां गोशे में बैठकर उसके लिए दुआ कर दे, फरमाया सारे इंसानों की बद्दुआ नहीं सुनी जाएगी, मां की दुआ सुन ली जाएगी, यानी उसका बाल बिका नहीं हो सकता मां की दुआ की वजह से। और फरमाया अगर सारी दुनिया दुआ दे और मां बद्दुआ दे, तो फरमाया फिर किसी वली की भी दुआ कबूल नहीं की जाएगी, यहां मां की बद्दुआ का जुमला कबूल होगा। इसलिए कायनात में एक मर्द कलंदर गुजरा है जिसको अल्लाह ने मां की मोहब्बत की ममता इतनी अता फरमाई थी कि उन्होंने जीते जी मां से सिर्फ एक बार अर्ज किया था, मां इजाजत दे एक बार रसूलुल्लाह का दीदार मदीने में जाकर कराऊं, ताकि उनका एक बार दीदार तेरे बेटे को ताबी से लेकर सहाबी तक दर्जे पर पहुंचा देगा। मां ने 8 पहर का टाइम दिया, गए भी, हुजरे में अंदर भी आए, 8 पहर में जो मां ने आने के लिए कहा था ना, दीदारे रसूल करने के लिए गए थे, लेकिन वापस आ गए। और जब हुजूर हुजरे में आए ना, तो मायशा सिद्दीका से पूछा, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मेरा आशिक आकर गया है। कहा कैसे मालूम हुआ? कहा ये घर की खुशबू बता रही है। आशिक तो वापस हो गया था, हुजूर ने कहा ये खुशबू बता रही है। कहा कैसे? कहा ये माहौल बता रहे कि किसी के आने की खबर दे रहा है। हजरत आयशा ने कहा हाँ, करन से एक बंदा आया था। का नाम क्या था? कहा उवैस। जब उवैस सुना ना, तो हुजूर ने फरमाया मैं मिंबर पर बैठकर उवैस ही का जिक्र कर रहा था, यानी सहाबा में उन्हीं का जिक्र कर रहा था कि वो अपनी माँ का इतना फरमा बरदार है। और मैं दुल्हे मियां से भी कहता हूं, आप बड़े समझदार हैं, माशाल्लाह होशियार आदमी हैं, आपसे अर्ज कर रहा हूं सिर्फ कि शादी के बाद एक सबसे बड़ा इम्तिहान ये भी होता है, एक तरफ बीवी है, एक तरफ माँ है, बीच वाला रास्ता इख्तियार करना, इसलिए कि न वो आने वाली खातून आपकी कोई गैर होगी, क्योंकि अब वो आपके लिए हलाल है, और एक तरफ जन्नत है आपकी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई एक तरफ पैर फिसल ना जाए। इसमें तवाज़ुन के साथ चलना, और उसका आसान नुस्खा ये है कि अगर 10 बार बीवी से बात करते हो ना, तो कम से कम 5 बार माँ से भी बात कर लिया करो, ताकि आजकल जो हमारे यहाँ रिवाज है ना, मावड़ियों थी गयो है ना,
અને જો બિચારો આ બાજુ ઝુકે તો કે જોરુનો ગુલામ થઈ ગયો, માણસ જાય ક્યાં બિચારો? तो ये होता है ऐसा, यानी दौर ऐसा बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह अगर समझ दे, अक्ल दे, शूर दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूं कि माँ जो है ना, उसकी ममता कितनी बड़ी है। हुजूर ने फरमाया, मैं उनका जिक्र कर रहा था उनकी माँ के हवाले से, और जब ये सुना ना, फिर हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा आयशा, कहा क्या? कहा तूने उवैस से दुआ नहीं करवाई? किनसे कहा? माँ आयशा सिद्दीका से कहा तूने दुआ नहीं करवाई? कहा नहीं। कहा आयशा वो जब दुआ करता है ना, कहा हाँ, कहा जब वो दुआ करेगा तो अल्लाह इसकी दुआ की वजह से अल्लाह मेरी आधी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देगा। तो सहाबा के दरमियान और हजरत माँ आयशा के दरमियान जब ये बातें हुई ना, तो हुजूर से पूछा कि हुजूर उसका कोई अमल तो बताएं। तो फरमाया उसका अमल ये है कि वो अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत भी करता है और माँ की खिदमत भी इतनी करता है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि अगर हम सब की माएँ जिन जिन की जिंदा हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक करें, और जो शादीशुदा हैं वो अपनी बीवियों के साथ भी अच्छा सलूक करें, इसलिए कि कायनात में इस्लाम से खूबसूरत कौम की बेटियों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैंने जन्नत की बात जो इब्तिदा में बताई ना, एक खुशखबरी और मेरी बहनें थोड़ी देर के लिए सुन लें। कयामत के दिन, यहाँ आपका नाम क्या है? शहबाज भाई, आपके वालिद साहब का नाम? ये आधार कार्ड में किनका नाम लिखा है? आपके वालिद साहब का नाम लिखा है ना? मेरे आधार कार्ड में मेरे वालिद साहब का नाम लिखा है, इनके आधार कार्ड में इनके वालिद साहब का नाम, आपके आधार कार्ड में इनके, इसी तरह सबके आधार कार्ड में नाम किसका लिखा है? अपने वालिद साहब का लिखा है ना? चलता है ना? बाबा का नाम, अब्बा का नाम चलता भाई, चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हर कार में सबके पीछे मतलब ये नाम चलता है। इस्लाम का उसूल देखिए, रुसूख देखिए, औरतों के लिए प्रोटोकॉल देखिए। अभी ये भाई का कल या परसों निकाह होगा, अब जो इनकी बीवी बनकर आएगी और उनके जो फिर डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो अब उनके नाम के बाद फिर उनका नाम नहीं रहता, किनका नाम आता है? इनका नाम आता है। अब जहां भी नाम लिखवाएगी वो मतलब बीवी, तो शोहर का नाम, शोहर का नाम, शोहर का नाम, शोहर का नाम, यानी पहले बाप का नाम था औरतों के लिए, और जैसे वो ससुराल आई बाकायदा मर्द की जिम्मेदारी में आ गई, उसके हुकूक तारी हो गए, तब इसका नाम चलता है। अब ये तो हो गया ना तवाजुन है, यहाँ बाप का नाम, यहाँ फिर शोहर का नाम, तो अभी भी तो मर्द का नाम चल रहा है, यानी मर्द ही है, बाप भी मर्द था, तो अब औरतों का नाम कहां चलेगा? मेरी बहनों सुनो, जैसे कयामत के दिन सारी कायनात को उठाया जाएगा और जब सबको बुलाया जाएगा ना कि फला खड़ा हो, तो वहां किसी के बाप का नाम नहीं, उसके नाम के पीछे उसकी मां का नाम लिया जाएगा, यानी उसकी मां का नाम होगा, कहे फलानी के बेटे खड़ा हो जाओ, ये हुक्म दिया जाएगा। पता ये चला, बाप था इज्जत दे दी दुनिया में, शोहर था उसको भी इज्जत मिल गई। कौम की बेटियों घबराना नहीं, तुम ये ना समझना कि तुम्हें इज्जत नहीं दी जाएगी। यहाँ तो राजकोट में खाली ये कार चलते हैं, कयामत में तो जन्नत तक तुम्हारा नाम चलेगा, यानी ये तुम्हें इज्जत दी जाएगी वहां। अभी आप ये सोचेंगे कि ये इज्जत दी क्यों जाएगी, उसकी भी दो वजह बता देता हूं। एक वजह साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं कि एक वजह मां का नाम इसलिए लिया जाएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत को बाकी रखने के लिए, क्योंकि उनके वालिद नहीं थे दुनिया में, यानी बिगैर वालिद के अल्लाह के हुक्म से वो पैदा हुए, यानी जिनको रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह कहा गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की अजमत और उनकी अजमत की खातिर कयामत के दिन सारे बेटों को मां के नाम के साथ पुकारा जाएगा। और दूसरी वजह ये, अल्लाह अल्लाह, कायनात में जितने भी लोग आए सबका नसब जो चलता है ना बेटे से चलता है। सबका नसब किससे चलता है? बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना, बेटे से चलता है। सबका नसब चल रहा है, कयामत तक चलेगा। कायनात में एक जात ऐसी है जिसके बारे में बजाते खुद वो यूं कहते हैं कि सबके नसब उनके बेटों से चलते हैं, और मुझ मोहम्मद का नसब मेरी बेटी फातिमा की ज़हरा से चलेगा। मेरी कौम की बेटियों, इससे बढ़कर तुम्हारी अजमत और क्या हो सकती है कि कायनात में सब बाप जो फख्र करते हैं ना, बेटों पर फख्र करते हैं, और यहाँ सारी कायनात का धनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी बेटी पर फख्र फरमा रहे हैं। और ये सारे सैयद जो दुनिया भर में है ना, ये सब माँ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामन की देन है।
तो पता ये चला औरतों को जो इस्लाम ने इज्जत दे रखी है ना, ऐसी इज्जत किसी को नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह के इन नवासों की अजमत और माँ खातून जन्नत की अजमत को बरकरार रखने के लिए कायनात के सारे इंसानों को उनकी माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा। और तीसरी वजह बता दे रहा हूं, अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। साहिब तफसीर रूहुल बयान ने भी इसको लिखा है, तफसीर अबुल हसनात ने भी इसको जिक्र किया, दीगर तफासिर में इसको जिक्र किया है। उसमें से तीसरी बात यह है कि अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। जैसे मैं बैठा हूं सोफे पर, मतलब एक बड़ी कुर्सी है ना, अब मैं कितना बिगड़ा हुआ हूं वो मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है। लेकिन पर्दा रखा हुआ है ना, इसलिए सफेद कुर्सी पर बिठा दिया है ना। अल्लाह न करे अगर वो सत्तारियत का किसी से पर्दा हटा ले तो लोग गुफ्तगू सुनना तो दरकिनार, चेहरा देखने के लिए भी खड़े न रहेंगे। ये अल्लाह की कुदरत है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। लेकिन मैं आपको बहनों की अजमत बता रहा हूं, माँ की अजमत, अल्लाह की शान देखे। अगर वहां बापों का नाम जोड़ा जाता, मेरी बात समझ रहे आप, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, किसी की मिसाल नहीं, अपनी मिसाल दे रहा हूं। अगर मुझे मेरे बाप के साथ अगर पुकारा जाता तो हो सकता है कि उस वक्त मेरा नसब जो कुदरत के नजदीक जो सही नसब मेरा होने का अगर फैसला होता, और अल्लाह न करे अगर मेरी वालिदा ने गलती कर ली होती, तो हो सकता है कि वो जो नाम लिया जाता ना, वो किसी और का नाम लिया जाता तो पर्दा फाश हो जाता, यानी कौम की बेटी का पर्दा खुल जाता। इसलिए कुदरत ने ये गवारा नहीं किया, कहा जब मैं दुनिया में छुपा सकता हूं तो मैदाने महशर में भी छुपा सकता हूं। यानी इंसान के पैर फिसल सकते हैं, औरतों के पैर फिसल सकते हैं, इसलिए कहीं लोग बदनाम न हो जाए, इसलिए मां की चादर का पर्दा न दिया। कहा बेटा तुम्हें बाप के नाम से नहीं मां के नाम के साथ इसलिए पुकार रहा हूं, तुम्हारी इज्जत सलामत रहे, तुम्हारे बाप की भी इज्जत सलामत रहे, और तुम्हारी मां का दामन भी सलामत और सही रह जाए। ये तीन इज्जतें बचाने के लिए मां का नाम लिया जाएगा। मैंने हया के पर्दे में जो ये बात अपने से खुद से समझा कर आपको बात बता दी। अब आप मेरी बहनें समझ सकती है कि आपको अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है। अब आप कहेंगे कि बरकती इतना चिल्ला चिल्ला कर आपने हमको सुनाया, आखिर आप चाहते क्या हैं? एक बात, कोशिश करना अपनी जिंदगी में कभी बेहयाई वाले कामों के करीब मत जाना। एक काम ये करना, अगर आप कॉलेज कर रही हैं, स्कूल कर रही हैं, या कहीं पढ़ने जा रही है, या माज़अल्लाह हमारे यहाँ तो ब्यूटी पार्लर का भी दौर चला है, वहां कतअन न जाएं, अपने आप को बचाएं, कोशिश करें घर में रहकर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। अल्लाह भी राजी होगा, उसका रसूल भी राजी होगा। तीसरी बात अर्ज कर रहा हूं, कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज मुमकिन हो सके पढ़िए। इसलिए कि कौम की बेटियां जब नमाजी थी ना तो बेटा वली पैदा होता था। हाँ, ये दुनिया की मिसालें हैं। नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना जानती हो आप, कुरान पढ़ना, इसलिए कि आपका कुरान पढ़ना जो है ना वो बहुत दर्जा रखता है। मैंने अभी शुरुआत में एक बात बताई ना माँ खातून जन्नत की, इसलिए आपसे अर्ज है आप जरूर कुरान की तिलावत करना। अगर नहीं आती तो बाकायदा अपने बेटे या अपने शोहर या अपने घर के किसी फर्द से कहकर उन्हें कहना कि वो होम थिएटर जो अंदर होता है ना छोटा वाला, उसमें चढ़ा दें। सिर्फ रोजाना सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल, सूरह वाक़िया, ये चंद सूरतों के मैंने नाम ले लिए, चंद सूरतें सुना करना। इसलिए कि तुम्हारा सुनना भी अल्लाह जाये नहीं जाने देगा, इसलिए कि तुम्हारा मर्तबा अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। और आखिरी बात ये अर्ज करता हूँ, अगर आप माँ हैं तो बेटे और बेटियों के लिए जिंदगी में कभी बद्दुआ मत करना, इसलिए कि तुम्हारी दुआ जितनी तेज जाती है ना, इससे तुम्हारी बद्दुआ भी तेजी के साथ जाती है। अगर आप बहन हैं, कभी भाई और बाप के लिए कभी बद्दुआ या जुमला ना निकालना। अगर आप बीवी है, मतलब शोहर है आपका अगर, तो अपने शोहर के हवाले से भी एक भी जुमला कहने से करोड़ों मर्तबा सोचना, गौर करना। आप कहेंगे करोड़ों मर्तबा, हाँ फिर से कह रहा हूं, अपने शोहरों के ताल्लुक से एक भी जुमला कहना हो, करोड़ों मर्तबा सोचना, गौर करना। इसलिए कि अगर तुम्हारा शोहर तुमसे नाराज हो गया तो तुम्हारी जिंदगी भर की नेकियां कयामत के दिन तुम्हारे मुंह पर मार दी जा सकती है।
जन्नत तो बहुत दूर रह जाएगी, जन्नत की खुशबू भी सूंघने की इजाजत न मिलेगी। इसलिए कोशिश करना अपने शोहर के सामने गुफ्तगू करने से पहले 100 बार सोचना। हाँ, मोहब्बत से आप बात करें, बेटी है बाप से बात करें, बहन है भाई से मोहब्बत से बात करें, अगर आप बीवी हैं शोहर से बात करें। अब आपके यहाँ जब बेटे हो जाए तो आप बात करें, लेकिन गैर महरम से, आज का ये ट्रेंड चला है अभी, ये भगवा कलर वालों का, स्टूडियो पर जाते हैं, मोबाइल की दुकानों पर जाते हैं और बाकायदा नाम लेकर, और अभी तो वो मोबाइल में निकला है ना जिसमें नाम आ जाते, क्या बोलते हैं इसको, टू कॉलर, उसके जरिए तुम्हारे नंबर तलाशे जा रहे हैं और बाकायदा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और न जाने क्या क्या सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर कुछ दरिंदे बैठकर तुम्हारे नाम के कार जो है ना उसको लोग तलाश कर रहे हैं और बाकायदा एक मिस कॉल या एक SMS करके तुम्हें अपनी तरफ खींचकर न जाने कौन सी घाय उन्होंने खोद रखी, अल्लाह बेहतर जाने, उसमें गिराने की वो कोशिश करेंगे। मेरी कौम की बेटियों और माओं और बहनों, ये बरकती हाथ जोड़कर आपसे अर्ज करता है, न किसी के मिस कॉल का जवाब देना, न किसी के SMS की रिप्लाई देना, न किसी के मैसेंजर में जाकर उनसे बात करना। अगर तुम्हें बातें करनी हो ना, हजरत मौला अली फरमाते हैं कि सबसे बेहतर अगर किसी से कलाम करना अच्छा लगता है ना तो मुझे अपने रब से कलाम करना अच्छा लगता है, और मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरा रब मुझसे कलाम करे। लोगों ने पूछा मौलाए कायनात ये कैसे हो सकता है? तो फरमाया जब मैं अपने रब से कलाम करना चाहता हूं तो फरमाया मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। कोशिश करना अपने रब से बातें करो। फिर फरमाया अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे कलाम करे तो फरमाया मैं कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूं। मेरी कौम की बेटियों से भी गुजारिश है, मोबाइल पर किसी के रिप्लाई की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने रब के कलाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारिएगा। मैं पूरी किताबें लेकर सिर्फ आपकी फजीलत के लिए कि अल्लाह ने हमारी कौम की बेटियों को, माओं को, बहनों को कितनी इज्जतें दी हैं, मैंने चंद कलमात कहे। अगर मेरी जानिब से कोई तल्ख जुमला निकला हो और आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं सबसे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। साहिब खाना हाजी साहब अब्दुल रज़ाक भाई, उनके लड़के रिजवान भाई और जितने भी लोग हाजिर हैं, अगर कोई मेरी बात गलत हो तो मैं माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। इसलिए कि मैं जिस मिंबर पर बैठा हूँ तो इस मिंबर का हक यही है कि मैंने आपको सच सच बातें अर्ज कर दी। चंद बहनें जो पैसे देने आई थी, मैंने उनको भी माइक लेकर रोका। मैं उन बहनों से भी माजरत खाऊं कि ये हालात के एतबार से आपकी लोगों ने ये समझी होगी कि बरकती ने बेइज्जती कर दी। मेरा कतअन मकसद ये नहीं था, मेरा तो सिर्फ एक मकसद था कि मुझे मिंबर पर बिठाया था ना तो रोकना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने एक फर्ज अदा किया। वो बहनें भी मुझे माफ फरमाएं और आइंदा के लिए अपने आप को इंशाल्लाह बचाएंगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस दुल्हे की ये शादी की तकरीब के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद सजाई गई, ना तो मनकबतें पढ़ी गई और दुरूद और सलाम भी अभी पढ़े जाएंगे। अल्लाह करीम इन सारी बरकतों की वजह से इनकी खुशियों में बरकत अता फरमा, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा। आने वाले उस दुल्हा और दुल्हन के दरमियान उस बेहतरीन जिंदगी में मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमा, खुशगवार जिंदगियां अता फरमा। ए अल्लाह उनके गुलशन से जो गुलाब खिले, ए अल्लाह उसमें इश्क रसूल की खुशबुएं नसीब फरमा, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमा, ए अल्लाह सहाबाए किराम की मोहब्बत अता फरमा, ए अल्लाह दोनों खानदानों में मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह हम जितने भी लोग हाजिर हैं, ए अल्लाह इन तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल माह शव्वाल खत्म होने के करीब है, ए अल्लाह करीम उसके बाद हज के काफिले चलेंगे और तेरे घर की तरफ रवा दवा होंगे। ए अल्लाह जीते जी बार बार हम सबको भी हज और उम्रा की सादत अता फरमा। ए अल्लाह इस दुल्हा और दुल्हन को भी बार बार हज और उम्रा की सादत अता फरमा और जब हुजूर की बारगाह में वो जाएं तो उन्हें वहां का अदब नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबको तुफैल हम सबके माँ बाप पर, हमारे पीरो मुर्शिद पर और तमाम उलमाए किराम, सादात किराम, मशाइख इज़ाम पर ए मौला खुसूसी करम फरमा दे, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह उन्हें तकवा, इखलास, परहेजगारी की दौलतों से माला माल फरमा, उनके साए ताज देर हम सब के सरों पर कायम और दायम फरमा। ए अल्लाह कौम के जो जवान बच्चे जवान हैं, ए अल्लाह उनके रिश्ते नहीं हैं, ए मौला करीम गैब से उनके रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। हमारी कौम की जितनी जवान बेटियां हैं रिश्ते नहीं आते, मेरे करीम माँ खातून जन्नत के सदके में उनके रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ए अल्लाह जिस वली कामिल के दामन में रहकर हमने ये जश्न पाक सजाया है, ए मौला अगर किसी भी तरह
کوئی سہون قصدن کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، گستاخی ہو گئی ہو، اے اللہ تیرے محبوب بندے کے صدقے میں ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ کریم جب تک جئیں عزت کے ساتھ جئیں، تیرے محبوب کی محبت کے ساتھ جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ کلمہ شہادت پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔